السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن لمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، صدق اللہ العظیم۔ اے مسلمانوں، اے عزیز بہنوں، اے ایمان رکھنے والے مرد و خواتین، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں کہ آؤ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ مت ڈالو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن دوسرے مومن کے لیے دیوار کی طرح ہے، ایک حصہ دوسرے حصے کا سہارا بنتا ہے، ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوطی دیتا ہے۔ پیاری عزیزات، تمہاری دعائیں، تمہاری غیرت، تمہاری تربیت ہی امت کے مجاہدین کا سرمایہ ہے۔ یہ اسلام اگر سربلندی اس کا مقدر ہے، اگر اسلام سربلند ہوا، اسلام کے اندر اس طرح جوش و جذبہ پیدا ہوا، اسلام اتنا زیادہ پھیلا، اس کے اندر اکیلا مردوں کا کردار نہیں، اس کے اندر خواتین کا بھی حصہ شامل حال رہا ہے۔ آؤ صحابیات کی سیرت کو اٹھا کے دیکھ لو۔ صحابیات کے کارنامے میں جب اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کا عہدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، تو اکیلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ اسلام سربلند نہیں ہوا، یا صحابہ اکرام کا اکیلے کا کردار نہیں تھا، اس میں خواتین کا بھی حصہ شامل تھا۔ آج فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، اس بربریت کو دور کرنے کے لیے اکیلے مردوں کا کام نہیں، اس میں ہم خواتین کو بھی اپنا حصہ شامل کرنا ہوگا۔ آئیے تاریخی واقعات میں سے دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم خواتین ہیں، خواتین کے سامنے اگر ایک آئیڈیل کے طور پر ایک خاتون آئے گی تو زیادہ اثر والی بات ہوگی۔ یاد کرو نور الدین زنگی کی بیوی کا واقعہ، کہ جب انہوں نے اپنے شوہر کو کہا کہ آج بیت المقدس کے لیے آپ نے فوج نہ جمع کی تو کل قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کا دامن پکڑوں گی۔ کیا کہتی ہیں؟ آج اگر آپ نے فلسطین کی مدد کے لیے، مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے، فلسطین کے لیے اپنی فوجوں کو روانہ نہ کیا تو کل قیامت کے دن میں اللہ کے دربار کے اندر آپ کا گریبان پکڑ کے میں یہ مطالبہ کروں گی کہ اللہ، نور الدین زنگی کے پاس طاقت بھی تھی، عہدہ بھی تھا، اس نے استعمال نہیں کیا۔ تو یہ ایک عورت کا کردار تھا جس نے ایک سلطان کو جھنجھوڑا، اس کو سکھایا، اس کو بتایا، اس کے ضمیر کو جگایا کہ اٹھو، آج وقت ہے اپنی طاقت کو استعمال کرنے کا، اپنی طاقت کو استعمال کرو، اپنی فوج کو استعمال کرو، بیت المقدس کو آزاد کرو۔ آؤ بہنوں، آج تمہاری دعائیں، تمہارے آنسو، تمہارے صبر کی سخت ضرورت ہے۔ اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کو سلطان صلاح الدین ایوبی کی کہانیاں سناؤ، محمد بن قاسم کی تربیت کا واقعہ بتاؤ، محمد بن قاسم نے کس طرح مسلمانوں کو ساتھ لے کر جہاد کے لیے روانہ ہوا۔ وہ تب ہوا جب ان کے اندر بچپن کے اندر انہیں جہاد کی تربیت دی گئی تھی۔ تمہاری پرورش ہی کل کے مجاہدین پیدا کرے گی۔ یہ مجاہدین یوں ہی پیدا نہیں ہو جاتے، ان کے اندر جہاد کے پہلے ان کو
کو जिहाद की तरबियत दी जाती है। माँ बच्चे की पहली दरसगाह है। बच्चों को बुज़दिल ना बनाओ, बच्चों को सिखाओ जिहाद का जोश दिलाओ। जब हम खुद बुज़दिल होंगे तो बच्चे भी बुज़दिल बनेंगे। तो एक औरत की वजह से सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का ज़मीर जाग उठा और उसने क्या किया, फलस्तीन पर अपनी फौजें दौड़ा दी। फलस्तीन को आज़ाद करने के लिए, बैतुल मक़दिस को आज़ाद करने के लिए, मुसलमानों को आज़ाद करने के लिए पूरी ज़िंदगी वक़्फ़ कर दी। हत्ता कि इसी हालत में वो फौत भी हो गए। ये क्या था? ये किसकी वजह से थी? बोलिए, एक औरत की वजह से। बीवी ने क्या कहा था कि कल क़यामत का दिन होगा, अगर आज तूने अपनी ताकत को इस्तेमाल ना किया, अपनी फौज को इस्तेमाल ना किया, कल क़यामत के दिन मेरा हाथ होगा, तेरा गिरेबान होगा, दरबारे रब्बुल आलमीन का होगा। मैं क्या सवाल करूंगी, अल्लाह इसके पास ताकत भी थी, फौज भी थी, ओहदा भी था, लेकिन इसने इस्तेमाल नहीं किया। मुसलमान जुल्म की चक्की में पिस रहे थे, ये बस देख रहा था। आज हमें अपने घर के मर्दों को जगाना होगा, उन्हें कहना होगा। आज जिस तरह घर के अंदर बच्चे हैं ना, बच्चों को खाना खिला रही हैं, बच्चा 2 लुक़मे कम खाता है, माँ जबरदस्ती खिलाती है कि मेरा बच्चा कमजोर पड़ जाएगा। सोचो, अपने ज़मीर को जगाओ कि वो भी तो बच्चे हैं फलस्तीन के अंदर जो कब से भूखे हैं, जो मट्टी खाने पे मजबूर हैं। ये कब होगा? जब हम अपने घर के मर्दों को जगाएंगे कि जैसा दर्द अपने बच्चे के लिए महसूस करती हैं, जैसा दर्द अपने बच्चों के लिए महसूस घर के मर्द करते हैं, ऐसा दर्द फलस्तीन के बच्चों के लिए भी महसूस करना चाहिए। इसी तरह इस उम्मत के गैरतमंद नौजवानों के लिए भी मेरा ये पैगाम है कि वो वक्त आ गया है कि हम फिरका वारियत को दफन कर दें, सिर्फ इस्लाम के परचम तले मुत्तहिद हो जाएं। ये नहीं कि हम कहें कि भाई हम सुन्नी हैं, हम शिया हैं, हम वहाबी हैं, हम देवबंदी हैं, बरेलवी हैं। सब फिरका वारियत को छोड़कर मुत्तहिद हो जाने का वक्त आ गया है। वो वक्त याद करो जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने लोगों को एक परचम तले इकट्ठा करने के लिए, फलस्तीन को आज़ाद करवाने के लिए, बैतुल मक़दिस को फतह करने के लिए क्या तकरीर की थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, मैं ना शामी हूँ, ना मैं रूमी हूँ, ना मैं अरबी हूँ, ना मैं तुर्की हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ कौन हूँ? मैं मुसलमान हूँ। क्या कहते हैं? मैं सिर्फ और सिर्फ मैं मुसलमान हूँ। इस्लाम के परचम तले सबको इकट्ठा करके उम्मते मुस्लिमा के लिए, उम्मते मुस्लिमा को एक परचम तले इकट्ठा करके फलस्तीन को आज़ाद करवाना चाहता। ऐ मर्द, तेरे कलम, तुम्हारी आवाज़, तुम्हारी कुर्बानी, तुम्हारा जज्बा आज फलस्तीन की ढाल है। अगर हम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरह मुत्तहिद हो जाएंगे, दुनिया की कोई ताकत भी हमें झुका नहीं सकेगी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी सारी जिंदगी उसने किसके लिए वक़्फ़ कर दी? बैतुल मक़दिस की आज़ादी के लिए। जो भी कोई असम करता है ना, अगर मुत्तहिद हो जाता, अल्लाह कामयाबियां जरूर अता करता। तो फलस्तीन आज़ाद हो गया, बैतुल मक़दिस फतह हो गया। किसने फतह किया? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने। इसके पीछे पहली कुर्बानी किसकी है? सबसे पहले पीछे जो ज़मीर को झंझोड़ना किसका था? एक औरत का था, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की बीवी का था। उसने अपने शोहर को झंझोड़ा, अपने शोहर को जगाया। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के बाद जो बादशाह बना वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बना। एक दफा का वाकया है, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौजें कम पड़ जाती हैं। नूरुद्दीन जंगी की बीवी अपने साथ खवातीन का एक बहुत बड़ा लाओ लश्कर लेके, अबाए पहने हैं, पर्दा किया हुआ है, हाथों में तलवारें उठाई हैं, नेज़े उठाए हैं, ज़ीरे पहनी हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जब देखता है कि काफिला सामने से एक और खवातीन का आ गया है, कहता है ये कौन है? नूरुद्दीन जंगी की बीवी कहती है, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी परेशान नहीं हो, तुझे डर महसूस हुआ कि मेरी फौज कम है, मैंने खवातीन की तरबियत करके रखी थी। आज खवातीन भी जिहाद के लिए निकली।
یہ ان کا جذبہ تھا۔ آج فلسطین کے بچے آزاد ہو سکتے ہیں، وہ مائیں اپنے آنسو بہا رہی ہیں جو اپنے ہی نوجوان بچوں کو، لاشوں کو پکڑے بیٹھی ہیں۔ میں کل ہی ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی، میری آنکھوں